ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਰਾਸ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਹਰ ਧੀਰਖ ਹਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਪੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਹੇ ਮਨ, ਪਿਆਰੇ ਮਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਰਾਸ, ਰਾਸ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
मन जदों तुरदा है ये संसार की तरफ तुरदा है, निरंकार की तरफ ये नहीं तुरदा। मन विकारां वल नूं तुरदा है, लेकिन परमात्मा दे नाल ये मन नहीं जुड़दा। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे एक बहुत ही सुंदर बचन ਹਨ, मन मेरा दयाल सेती थिर ना रहे। महाराज कहते ने मेरा मन दया दे घर परमात्मा दे नाल टिकदा ही नहीं है, जुड़दा ही नहीं है। सिमरन विच बैठदा हाँ, मन टिकदा ही नहीं है, रस आउंदा ही नहीं है। बाणी पढ़न लगदा हाँ, मन टिकदा ही नहीं है। सत संगत विच बैठदा हाँ, मन जुड़दा ही नहीं है। परमात्मा वाले पासे तां ये मन टिकदा ही नहीं है, जुड़दा ही नहीं है। मन मेरा दयाल सेती थिर ना रहे। लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे। ये मेरा मन लोभी है, पापी है, पखंडी है, ये माया विच बहुत लगदा है। जिथे माया की गल हुंदी होवे, संसार की गल हुंदी होवे, उत्थे मन बहुत जुड़दा है। जिथे दुनियावी गल्लां बातां हुंदियां होण, ये मन उत्थे बहुत टिकदा है। इस मन की हालत इस तरह की बनी हुई है। मन बार बार मनुख नूं कहंदा है, फलाने ने इन्ना पैसा जोड़ लिया, तू क्यों पिछा रह गया। फलाने कोल इन्नी वधिया कार है, तेरे कोल क्यों नहीं। फलाने कोल इन्ना वधिया महंगा घर है, तेरे कोल क्यों नहीं। मन अंदरों चोभां लाउंदा रहिंदा है। मन अंदरों मनुख नूं माया की तरफ, संसार की तरफ प्रेरदा रहिंदा है। लेकिन मन ये कदे भी नहीं कहता कि फलाना अमृत वेले उठदा है, तू क्यों नहीं उठदा। फलाना इन्नी बाणी पढ़दा है, तू क्यों नहीं पढ़दा। वो इन्नी सेवा करदा है, तू क्यों नहीं करदा। वो इन्ने चंगे काम करदा है, तू क्यों नहीं करदा। ना, कदे भी मन इस तरह बिल्कुल नहीं कहता। मन हर समय मनुख नूं विपरीत पासे, उल्ट पासे, परमात्मा तो विपरीत, परमात्मा तो उल्ट प्रेरदा है। उसदे कोल एडी वड्डी पदवी है, तेरे कोल क्यों नहीं। फलाने दा इन्ना मान सत्कार है, तेरा क्यों नहीं। बस मन इस पासे प्रेरदा है। चंगे पासे परमात्मा की तरफ मन बिल्कुल प्रेरदा नहीं है। इसे करके गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज बड़े सुंदर वचन कहते हैं, माई मन मेरो बस नाहीं, निस बासर बिख्यान को धावत किह विद रोकों ताहीं। हे मां, ये मेरा मन मेरे बस विच है ही नहीं। ये विकारां वल नूं बड़ा भजदा है, किवें रोकां, इसनूं किवें रोकां। ये उल्ट पासे नूं बड़ा चलदा है। इस मन की हालत महाराज कहते ने, चंगियाई आलख करे, बुरियाई होए शेर। ये मन ने चंगा काम करना होवे आलस करदा है, चंगा काम करन वालों आलस करदा है। कोई चंगा काम करना होवे आने बहाने लभदा है। इसने दान देना होवे सोचदा किस नूं देवां, किस दिन देवां, कित्थे देवां, किन्ना देवां। तरह तरह के सवाल इहदे अंदर उठदे ने। इसने किसे लोड़वंद की मदद करनी होवे, अंदर कई तरह के सवाल उठते हैं। ये मेरा दिता दान कित्थे खर्चेगा,
किते ऐसा ना होवे मेरा दान व्यर्थ चला जावे। मैं संग्राम ते दान करांगा, फल ज़्यादा मिलेगा। मैं मस्या ते दान करांगा, फल ज़्यादा मिलेगा। मैं फलाने गुरुद्वारे दान देंगा, उत्थे मैनूं फल ज़्यादा मिलेगा। इस तरह दीयां विचारां, इस तरह के ख्याल मनुख के अंदर चंगा काम करन वेले ही उठदे हन। देण वेले मनुख के अंदर ख्यालों की घुमण घेरी बनती है, पर जदों किसी तो कुछ खोना होवे फिर कदे ख्याल नहीं उठता, फिर नहीं देखता अज संगरांद है, अज मस्या है, अज की है ना। किसी तो कुछ खोना होवे, किसी नूं लुटना होवे, किसी नूं ठगना होवे, फिर नहीं देखता किहनूं ठगा किहनूं नहीं ठगा ना। फिर तो भावें सगे भरा नूं ठगना पवे उहनूं भी ठग लेना, फिर तो भावें अपने नेड़ले मित्र नूं भी लुटना पवे उहनूं भी लुट लेना। फिर किसी नूं बख्शना ही नहीं, फिर ये नहीं देखना सवेर है शाम है ना। चंगा काम करन वेले कई तरह दीयां विचारां, पर बुरा करन वेले कोई विचार नहीं। मनुख ने अमृत छकना होवे कई तरह के ख्याल उठते हैं, किवें छकांगा, किवें रहत रखांगा, किवें नितनेम करांगा, किवें सवेरे उठांगा। पर शराब पीनी होवे कदे नहीं सोचता तो मेरिया किडनियां ते असर पैगा, मेरे शरीर ते असर पैगा ना। बुरा काम करन वेले मनुख बिल्कुल सोचता नहीं है। चंगा काम करना होवे मनुख 20 तरह दीयां सोचां सोचदा है। बुरा काम करना होवे मनुख अपनी पॉकेट भी नहीं देखता। महाराज कहते ने यह हालत मन दी है, इस तरह की मन की हालत है। लेकिन रब दे प्यारियां ने, महापुरखा ने इस मन नूं साध लिया है, काबू कर लिया है। परमात्मा दे प्यारे तन नूं नहीं साधदे, मन नूं साधदे ने। मन नूं दुनिया के लोग तन साधदे ने, तन। असीं अपना तन साधदे हां, मन नहीं साधदे। असीं अपने तन का बड़ा ख्याल रखते हाँ, रखना चाहिदा भी है, कोई बुरी गल नहीं है। शरीर का ख्याल रखना बहुत चंगा है। असीं सैर करते हाँ, योगा करते हाँ, जिम जाते हाँ, किस वास्ते? तन वास्ते, शरीर वास्ते। साडा शरीर तंदुरुस्त रहे, बड़ी चंगी गल है, बहुत चंगी गल है। असीं खाण पीण का ध्यान रखते हाँ, कुछ ज़्यादा ना खाधा जाए, किते कोई शरीर विच रोग बीमारी पैदा हो जाए, किते कुछ ऐसा ना खाधा जाए जिहदे नाल तन विच कोई रोग पैदा हो जाए। ख्याल रखते हैं, रखना चाहिदा है, कोई बुरी बात नहीं है। तन का ख्याल रखना चाहिदा है, बहुत चंगी गल है। पर महाराज कहते ने जिथे तू तन का इन्ना ख्याल रखना है, उत्थे थोड़ा मन का भी ख्याल रख, उत्थे थोड़ा मन की भी देखभाल कर। तन का तेनों बहुत फिक्र है, मन का तेनों कोई फिक्र नहीं है। अगर तू कथा सुनदा है, कीर्तन सुनदा है, बाणी सुनदा है, ये तेनों मन करके तंदुरुस्ती देगा, ये मन के रोग दूर करेगा, ये मन नूं तंदुरुस्त करेगा। तो बाणी पढ़दा है, ये बाणी तेरे मन नूं दुखां तो निवृत्त करेगी। महाराज कहते हैं जदों असीं प्रेम नाल बाणी सुनते हाँ, दुख उतरते ने, रोग उतरते ने, संताप उतरते ने। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। तो परमात्मा की बाणी सुन, तेरे मन तो दुख उतरनगे, तेरे मन तो रोग उतरनगे, संताप उतरनगे, मन तंदुरुस्त होगा, मन शक्तिशाली होगा। कुछ मन वास्ते भी कर, तो तन की खुराक का बड़ा ध्यान रखता है, तो कुछ मन की खुराक का भी ध्यान कर। तो कुछ ऐसा खांदा नहीं जिस करके तेरा तन रोगी होवे, तो ऐसा कुछ सुनदा ही क्यों जिस नाल तेरा मन रोगी होवे। तो कुछ ऐसा खांदा नहीं जिस करके तेरे तन विच रोग पैदा होण, तो ऐसा बोलदा क्यों है जिस नाल तेरे मन विच रोग पैदा होण।
महाराज कहते ने तन का शरीर का तो बड़ा ख्याल रखना है, थोड़ा मन का भी ख्याल रख, इसका भी ख्याल रख। भगत तन का भी ख्याल रखते हैं, भगत मन का भी ख्याल रखते हैं। परमात्मा दे प्यारे वो जिथे तन नूं तंदुरुस्त रखते हैं, उत्थे मन नूं भी तंदुरुस्त रखते हैं। इस संबंधी बाबा कबीर जी ने बड़े सुंदर वचन कहे ने। कहते ने तेरा काज मन नाल है, तन नाल नहीं है। तन ते एक जरिया है, तन ते एक साधन है। इसनों तू जिन्ना मर्जी साम साम रख, इसने तेनों एक दिन छड्ड ही जाना है। ये तो कच्चा भांडा है, कच्चे भांडे नूं तुसीं किन्ना साम के रखोगे, एक दिन तो इसने तिड़क ही जाना है। कबीर कहते ने तेरा काम है मन नाल, तन नाल नहीं। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। तेरा काज है मन नाल, तेरा वाह है मन नाल। मन नूं साधिया तैनूं सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। मन नूं साधिया तैनूं कामयाबी मिलेगी। तन नूं साधिया कामयाबी नहीं मिलेगी। तन किन्ना भी तू तंदुरुस्त रख लै, जीवन सफल नहीं होएगा। लेकिन जिस दिन तेरा मन साधिया गया, जीवन सफल हो जाएगा। कबीर जी कहते ने मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। ये मन बहुत महान है, कोई छोटी चीज नहीं है। मन मनुख तन करके कमजोर भी होवे, अगर मन करके शक्तिशाली है, इतिहास रच देगा। वड्डे वड्डे कई विग्यानी जिहड़े तन करके बिल्कुल नकारा सन, ऐसियां खोजां कढ दित्तियां उन्होंने, दुनिया याद करदी उन्होंने। तन करके नकारा मनुख भी अगर मन करके शक्तिशाली है, इतिहास सिरज देगा, दुनिया में बहुत कुछ दे देगा। लेकिन जिहड़ा मनुख तन करके तंदुरुस्त है, मन करके ढिंडी गला विच है, मन करके उदासीन है, वो संसार को कुछ नहीं दे सकता, वो संसार का कुछ नहीं सवार सकता। मसला मन का है, मन का। जिसका मन शक्तिशाली है, वो इतिहास सिरज दिंदा है, वो इतिहास बना दिंदा है। दुनी चंद का तन बहुत वड्डा सी, शक्तिशाली सी, लेकिन मन कुछ भी नहीं। मन बिल्कुल बिल्ली, बिल्कुल डरावना, डराकल मन छड्ड के भज गया। भाई बचित्र सिंह का शरीर कहरा जिहा शरीर, दुनी चंद के मुकाबले इन्ना ताकतवर नहीं है, पर मन बहुत ताकतवर है, मन बहुत शक्तिशाली है। हाथी भजा दिता, हाथी का मत्था चीर सुटिया भाई बचित्र सिंह जी ने। क्यों? क्योंकि मन शक्तिशाली सी। जंग युद्ध मन की शक्ति नाल हुंदे ने, तन की शक्ति नाल नहीं हुंदे। शेर और हाथी दोहां दे तन विच बहुत फर्क है। किथे हाथी का शरीर, किथे शेर का शरीर। जे ताकत देखी जाए, हाथी विच शेर नालों किते ज़्यादा ताकत हुंदी है। लेकिन हैरानगी कि शेर हाथी नूं सुट लैंदा है, क्योंकि शेर डराकल नहीं है, शेर के अंदर डर नहीं है। शेर का शरीर भावें छोटा है, शेर नालों होर कई जानवरों के शरीर वड्डे हन, ताकतवर हन, पर जिहड़ी दलेरी, जिहड़ा जोश, जो निडरता शेर के अंदर है, हाथी के अंदर भी नहीं है। हाथी नूं सुट लैंदा है। भगत मन नूं साधदे हन, मन नूं। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ा सुंदर एक वचन कहा है। भाई गुरदास जी कहते हैं, जिवें अन्न नूं साधीदा है ते खाण दे योग बनता है। अन्न कित्थों पैदा होंदा? पहले किसान खेत सवारदा, बीज बोंदा, राखी करदा, बोड़ लांदा, फिर उहनूं पींदा, फिर उहनूं गुन्निया जांदा, तवे ते साड़िया जांदा, फिर किते जाके खाण दे योग बनदा। असीं जिहड़ी रोटी खा रहे हुंदे हां, जिस रोटी दी, जिस फुलके दी बुरकी तोड़ के असीं मूँह विच पा रहे हुंदे हां, कदे सोचिया कित्थों आई है? नहीं सोचिया।
अगर सवेर की रोटी पक्की है, शाम को देखते हैं थोड़ी जी सुक गई, चुक के असीं बिंद विच सुट दिंदे हां। क्यों? क्योंकि सानूं पता नहीं ते कित्थों आई है। उस भुखे नूं पुछो इस रोटी की की कदर है, उस भुखे नूं पुछो। अन्न सुटना इहदे नालों वड्डा अन्न दा कोई निरादर ही नहीं है। अन्न बहुत महान है, बहुत महान। बाबा कबीर जी ने 4 जणियां नूं धन कहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੋਪਾਲ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਅਨਾਦ, ਭੁੱਖੇ ਕਵਲ ਕਹਿ ਕੇ। परमात्मा धन है, गुरु धन है, अन्न भी धन है। परमात्मा धन है, गुरु धन है, अन्न भी धन है। धन गोपाल, धन गुरदेव, धन अनाद, भूखे कवल टह के। अन्न खा के भुखा बंदा कौल फुल वांग टह उठदा है। भुखे बंदे नूं तुसीं भोजन छका दिओ, कहंदा 10 हुण की काम करना है। 10 रजिया मनुख सब कुछ कर सकता है, भुखा कुछ भी नहीं कर सकता। धन होए संत जिन ऐसी जानी, कहते ने धन है वो संत जिसने जान लिया है। अन्न का निरादर करना ये मूर्ख पुरुषों की निशानी है। अन्न का कदे भी निरादर नहीं करना चाहिए। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं उस अन्न ने बेचारे ने किन्ना अपने आप को साधिया। पहलों बेचारे ने खेत विच गर्मी सर्दी सहारी, फिर उन्हें अपने उपर दातर चलाया, फिर वो बोल के रूप विच, फिर वो मशीन विच गाया गया, फिर उसनों गुन्निया गया, आटे के रूप में तैयार किया गया, फिर उसनों तवी उत्ते साड़िया गया, फिर किते जाके वो साडी खुराक बनिया। उन्हें पुछो किन्नी साधना बेचारे अन्न दी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने जैसे तो अनाद आद अंत कै पर्यंत हंत, सकल संसार को आधार पैओ ताही सै। दूसरा प्रमाण दिंदे ने, कहते ने जिहड़ा असीं कपड़ा पाउंदे हां, कदे देखे इस कपड़े ने किन्नी मेहनत की है, किन्नी साधना की है। यह कपड़ा कित्थों आया है? पहला कपाह पैदा की, कपाह तो फुल लगे, फिर उतों अगां धागा तैयार किया, पिंजिया गया, पता नहीं किन्ने को दुख सहारदा, किन्नियां कैंचियां नाल कट हुंदा बेचारा, एक कपड़ा बन के साडे तन नूं ढक रहा है। कदे असीं कपड़े की कुर्बानी नूं कदे समझिया सी? भाई गुरदास जी कहते ने कपड़े ने किन्नी साधना की तां किते जाके तन ढकण दे योग बनिया। जैसे तो कपास त्रास देत ना उसास काढ़, जगत की ओट पै अंबर दिवाही से। तीसरा प्रमाण दिंदे ने, कहण लगे ने जैसे आपा खोए जल, मिले सब बरन में, खाग मृग मानस तृप्त गत याही से। पानी ने आपा भाव मारिया होया है। पानी अंदर हंकार नहीं है, पानी निम्रता का प्रतीक है, निम्रता का। क्योंकि पानी इसनों जिस भी मर्जी रंग विच पा दिओ, विचारा उसी रंग नूं धारण कर लैंदा है। पानी दे विच काला रंग पा दिओ, विचारा काला हो जाता है। लाल रंग पा दिओ, लाल हो जाता है। पीला रंग पा दिओ, पीला हो जाता है। पानी विचारा अपनी अपनात नहीं रखता, कहता नहीं मैं ते इस रंग नूं कबूल ही नहीं करदा ना। विचारा जिहो जिहा रंग पा दिओ कबूल कर दिंदा है। पानी ने अपना हंकार गवाया होया, पानी ने अपनी एक वखरी पहचान खत्म की हुई है। वो सारिਆਂ नाल मिल जाता, सारिਆਂ नाल। भाई गुरदास जी कहते हैं पानी ने अपनत नूं मारिया है, इसे करके प्यास बुझाता है। चाहे पशु ने, चाहे पंछी ने, चाहे मनुख है, सारिਆਂ दी प्यास इस करके बुझाता क्योंकि पानी ने अपने अंदरों अपनत नूं मारिया है, हंकार नूं मारिया है। कित्थों आया पानी? पहला समुद्र का वाष्पीकरण बनया, फिर बदल बने, फिर बदल बन के वरे, फिर उस पानी को इकट्ठा किया गया। कित्थों साधना साधदा आया पानी, तां किते जाके प्यास बुझाण दे योग बनया। 3 प्रमाण भाई गुरदास जी ने दिते हैं। कहते ने जिवें अन्न अपने आप को पूरा साधदा है, फिर किते जाके भुख मिटांदा है। जिवें कपड़ा अपने आप को साधदा है, तां किते जाके शरीर ढकदा है। जिवें पानी उसने अपने अंदरों आपा भाव मारिया है, तां किते जाके प्यास बुझांदा है।
तैसे मन साध साध साधना के साध पए। ठीक इसे तरह भाई साधु जन मन नूं साध साध के, मन नूं साध साध के साधु बन जाते हैं, साधक बन जाते हैं। साधु का अर्थ ये नहीं कि इन्हें वस्त्र साधुआं वाले पाए हुए, इन्हें भेख साधुआं वाला पाया हुआ, जहाँ ये कोल डेरे ने 5-7, जहाँ लोग इन्हूं मत्था टेकते हैं, जहाँ ये किसी संस्था का मुखी है ना। साध उसनूं कहते हैं जिसने अपना मन साधिया है। बाबा बुढ़ा जी वांग जिसने अपना मन साधिया है। मन विच कदे विकार आउण ही नहीं दिता, मन विच कदे क्रोध नहीं आया, मन विच कदे काम नहीं उठिया, मन विच कदे लोभ नहीं आया, मन विच कदे हंकार नहीं आया। मन साधिया होया है। मन विच कदे विकार सफुरती नहीं होया, मन साधिया होया। मन भाई गुरदास जी कहते हैं तैसे मन साध साध साधना के साध पए, सकल संसार को उधार अवगाही से। जिहड़ा इहो जिहा साधु है ना, जिन्हें मन साधिया होया, जिन्हों ना कोई डरा सकता, ना कोई लोभ दे सकता, वो संसार का भला करता है, वही संसार का भला करता है। साधुआं ने गुरमुखां ने मन साधिया है, तो जिन्हां ने मन साधिया है महाराज कहते हैं मन उन्हां दा मित्र बन जाता है, मन उन्हां दा प्यारा बन जाता है। महाराज कहते हैं सुन मन मित्र प्यारिया, हे मेरे प्यारे मित्र, मैं हर हर नाम धन रास। मेरे वास्ते परमात्मा का नाम ही धन है, मेरे वास्ते नाम ही राशि है। गुरपूरा नाम दृढ़ाया, हर धीरक हर शाबाश। पूरे गुरु ने मैनू नाम दृढ़ करवा दिता है। गुरु ने परमात्मा ने मेरे अंदर धीरजता बन दी है। मैं गुरु की वडियाई करता रहिंदा हाँ, मैं परमात्मा की वडियाई करता रहिंदा हाँ। इस पूरे शब्द विच सतगुरु जी ने की कृपा की है। आओ बड़े प्यार दे नाल शब्द की विचार सरवण करते हाँ। प्यार विच सरबत बाई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला चौथा। राग मारू विच चौथे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज कृपा करते हैं। पूंजी नाम दसाए दा को दसे हर तमरास। सच्चे पातशाह जी कहते हैं मैं परमात्मा दे नाम दी पूंजी भालदा फिरदा हाँ। हाँ पूंजी नाम दसाएंदा। दसाएंदा दा अर्थ हुंदा है पुछदा फिरदा हाँ, लभदा फिरदा हाँ। को दसे हर तमरास, कोई दस दे उस नाम दी पूंजी बारे, उस नाम दी राशि बारे मैनू कोई दस पा देवे कित्थों मिलदी है। धन गुरु रामदास जी महाराज का एक बचन राग सोही विच कई वार असीं मुख वाक दे रूप विच भी सरवण कीता होवेगा। सच्चे पातशाह कहंदे ने सत संगति संग हर धन खटिए, होर थैं होरत उपाए हर धन किते ना पाए। परमात्मा का नाम धन ऐसा है जिहड़ा सत संगत दे विचों मिलदा है, इत्थों मिलदा है। दुनियावी धन असीं खटना होवे, असीं किसी स्टोर ते नौकरी कर सकते हाँ, किसी फैक्ट्री विच नौकरी कर सकते हाँ, किसी के घर विच नौकरी कर सकते हाँ, किसी कंपनी विच नौकरी कर सकते हैं, किते भी कर सकते हैं। जिहड़ा दुनियावी धन है वो इकट्ठा करने वास्ते बहुत हीले वसीले ने, बहुत थावां ने, किते भी जाके कर सकते हाँ, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन जिहड़ा नाम का धन है, सिमरन का धन है, जिहड़ा साडा अंदरला धन है, आत्मा का धन है, वो आ सत संगत विचों मिलना है। इत्थों अज इत्थे तुसीं बैठे हो, इत्थों मिलना। महाराज कहते हैं सत संगति संग हर धन खटिए, होर थै होर तो पाए हर धन किते ना पाए। होर कोई थां ही नहीं, होर कोई उपाय तरीका ही नहीं। दुकानदार दुकान ते बैठ के दुनियावी धन ते इकट्ठा कर सकता है, पर नाम का धन लैण वास्ते उन्हें भी सत संगत दे विच जुड़ना पैना है, इत्थे आउणा पैना है। पिछले दिहाड़ियां विच मैं गुरमुख प्यारियां दे घर गया, कहण लगे कि मेरे घर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश, पर फिर भी मैं गुरुद्वारे जाता सी। फिर भी किसी ने कहा तेरे ते घर ही गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश है, तैनूं गुरुद्वारे जाण की लोड़ है।
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਸੰਗ ਹਰ ਤਨ ਖਟੀਐ, ਹੋਰ ਥੈਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਾਏ, ਹਰ ਤਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਦਸ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਧਨ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਤਿਸ ਵਿਟਹੁ ਖੰਡ ਖੰਨੀਐ, ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖੰਡ ਖੰਨੀ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਤਿਸ ਵਿਟਹੁ ਖੰਡ ਖੰਨੀਐ, ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਆਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਦਸ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖੰਡ ਖੰਨੀ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟਕਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ, ਅਸਥਿਰ ਕਰੇ ਨਿਹਚਲੇ ਮਨਵਾ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਕਤਹੁ ਧਾਵੈ, ਹੈ ਕੋ ਐਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜੀਓ ਹੀਓ ਦਿਓ, ਅਰਪੋਂ ਆਪਣੋ ਚੀਤ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ, ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਦਸ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਮ ਕਾ, ਕਿਉਂ ਸੱਜਣ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਸ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਦਨਾ, ਹੂਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਦ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਰਾਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮਨ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਰਾਸ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਮਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੁੱਤੇ ਕੂੜਿਆਰ,
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੁੱਤੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਹੇ ਅਗਿਆਨੀ, ਹੇ ਲੋਭੀ, ਹੇ ਝੂਠੇ ਮਨ ਸੁਣ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੁੱਤੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਬੁਝੀਏ ਸਚਿਆਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਹੇ ਕਰ ਸਹਿ ਮਾਣਾ, ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ ਖਸਮੈ ਭਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝਿੜਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਝਿੜਕ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਥੋੜੀ ਝਿੜਕ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗਾ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਝਿੜਕ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਝਿੜਕ ਮਾਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵਡੱਪਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਡੱਪਣ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਧੂ ਹਰ ਹਰ ਹਾਰਿਆ ਆਰਾਧੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਹਨਸ ਭਾਗੋ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਡੱਪਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਰੰਨ ਕਾ, ਕਿਉ ਸੱਜਣ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਸਾ। ਅੱਗੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਰਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਹਰ ਧੀਰਕ ਹਰ ਸਾਬਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਪੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਅਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੀਰਾ ਪੱਥਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਹੀਰਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਕਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਧੀਰਕ ਹਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜਤਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰ, ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹਰ ਤਨ ਰਾਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਹਰੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਦਸ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਲੱਭਈ, ਜਨ ਵੇਖੋ ਹਰ ਮਨ ਨਿਰਜਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਲੱਭਈ, ਜਨ ਵੇਖੋ ਮਨ ਨਿਰਜਾਸ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਖਿਆ, ਹਰ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਸਾਬਾਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਜਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, 10 ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਦੋਸ਼ ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਹਾਂ, ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹੀ ਜੋਤ। ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਭਾਈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮਨਮੁਖ ਭਾਗ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਤਿਖ ਸੂਈਆ ਉਂਦੀ ਪਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਭਾਗ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੁਦਰਾ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਭਾਗ ਤੋਂ ਹੀਣਾ। ਮਨਮੁਖ ਭਾਗ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਤਿਖ ਮੂਈਆ ਕੰਧੀ ਪਾਸ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੇ ਤੇ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਐਨ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਖੀ ਬੜੇ ਆ,
ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਹੁਦਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਭਾਗ ਵਿਹੂਣਿਆ ਤੇ ਖਮੋਈਆ ਕੰਧੀ ਪਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ ਹੋ ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਗੁਰ ਪਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਥਾ ਪਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਵਥੂ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਮ ਮੇਲ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਵਡੜੀ ਆਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੜਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਭਿੰਨੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾਮੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬੜੇ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਔਰ ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਬਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਥਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।